متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین نے ایک خط جاری کیا ہے جو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، جس کو انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اس خط میں انہوں نے اپیل کی ہے ان کے جتنے بھی جو فالوورز ہیں ان سے کہ ان کو انتہائی جو فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں، ان کے مالی معاملات، ان کا دعویٰ ہے کہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے جو فالوورز سے یہ کہا ہے کہ وہ ان کو پیسے دیں، اور یہ کہا انہوں نے کہ ان کے پاس اب اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ جو ٹیلی فون بلز ہیں، جو کونسل ٹیکس ہے، اور جو مختلف جو روزانہ کی بنیاد پر جو خرچے ہوتے ہیں، جو ڈیلی ایکسپنسز ہیں ان کے، وہ پے کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑا الزام لگایا ہے کہ ان کی یہ جو سچویشن ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے چونکہ جو پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی ISI، انہوں نے لندن میں مختلف کیسز شروع کر دیے ان پر، جس کی وجہ سے ان کے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس جو الطاف حسین کا دعویٰ، اس کی ریالٹی کیا ہے اور وہ کیسز ہیں کیا، مسئلہ کیا ہے اس وقت الطاف حسین کے لیے۔ اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ الطاف حسین کو اس وقت جو ان کے اوپر لیگل کیسز چل رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہیں، ان کو واقعی ان کو جو فائنینشیل ان کو ایشوز پیش آ رہے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ کہ وہ فائنینشیلی وہ بہت ویک ہو چکے ہیں اور وہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اور سب سے پہلے یہ کہ کیا جو کیسز ہیں لندن میں، کیا یہ کیسز ان پر ISI نے شروع کروائے ہیں، یا ان کیسز میں کسی بھی قسم کا کوئی ISI کا کوئی دخل ہے؟ اس میں سب سے پہلے اس وقت جو دو بڑے کیسز ہیں جو ان کے اوپر چل رہے ہیں لندن میں، ایک کیس ایسا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آج پہلی بار بتانے جا رہے ہیں، لیکن جو دوسرا کیس ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس وقت جو مین ان کے اوپر کیس چل رہا ہے لندن ہائی کورٹ میں، یہ وہ کیس ہے جو ISI نے نہیں بلکہ ان کی اپنی پارٹی، ان کے جو اپنے ہی دوست، اپنے ہی کلیگز، اور وہی لوگ جن کو انہوں نے پروموٹ کیا، انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ یہ وہ کیس ہے جو MQM پاکستان نے لندن میں ایک وکیل کو ہائر کیا، بیرسٹر نظر محمد، ان کو ہائر کیا کہ وہ MQM کے بانی کے خلاف جو ان کی جو پراپرٹیز ہیں، 6 پراپرٹیز، ان کی ملکیت کے حوالے سے کیس کریں، تاکہ جو MQM پاکستان کا دعویٰ ہے کہ یہ پراپرٹیز ان کی ہیں۔ یہ کیس جو MQM کے MNA ہیں امین الحق، یہ انہوں نے انیشیٹ کروایا، انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان سے اس لا فرم کو انسٹرکٹ کیا ہے۔ ہم نے وہ پورا جو سائننگ اتھارٹی ہے، جو انڈرٹیکنگز MQM پاکستان نے دی ہوئی ہیں، وہ ہمارے سامنے۔ اور دوسری طرف اس کیس میں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین کے اوپر جو باقی جو کیسز ہیں وہ ڈائریکٹلی انیشیٹ کیے ہوئے ہیں محمد انور نے، اور جو ان کے پارٹی کے پہلے رہ چکے ہیں ان کے فائنینشیل سیکرٹری طارق میر، وہ ان کے ساتھ ان کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو الطاف حسین کے قریب ترین رہے، ان کے مالی معاملات دیکھتے رہے، اور اس حوالے سے اس ساری چیزوں سے وہ ان رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے ڈسپیوٹ کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئے، اور یہ پیورلی یہ فائنینشیل نیچر کے کیسز ہیں جس میں پراپرٹیز کے اوپر لڑائی ہے۔ دوسرا ایک کیس ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلی بار بتانے جا رہے ہیں، یہ وہ کیس ہے جو مشہور پاکستانی اینکر ہیں، جیو ٹی وی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، جیو ٹی وی پہ مشہور پروگرام کرتے ہیں، جرگہ سلیم صافی، انہوں نے ایک کیس شروع کیا ہوا ہے۔ سلیم صافی نے ہم آپ کو پہلی بار بتا رہے ہیں کہ انہوں نے الطاف حسین پر ڈیفامیشن کا کیس لانچ کیا ہوا ہے، چونکہ الطاف حسین نے ایک براڈ کاسٹ میں سلیم صافی کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگائے تھے، جس میں ان کو دہشت گردوں کا ساتھی کہا تھا، انہیں طالبان کا سمپتھائزر کہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ وہ جو پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہیں وہ ان کے ایجنٹ ہیں اور ان کے بہاف پر وہ کام کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر سلیم صافی نے ان کے اوپر برطانیہ میں ایک کیس شروع کیا ہوا ہے، جو الطاف حسین کے لیے دوسرا درد سر ہے۔ لیکن الطاف حسین کے لیے جو سب سے پہلے جو بہت زیادہ ان کے لیے جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان کے پاس وہ جو 6 پراپرٹیز کا کیس ہے وہ، اور اب لندن ہائی کورٹ میں جو ڈیپٹی ڈسٹرکٹ جج ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر لندن ہائی کورٹ کے جو ڈیپٹی جج ہیں انہیں پیٹر ناکس، انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کی پراپرٹیز کے اوپر فریزنگ آرڈر دیا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی کسی ایجنسی نے ان کے اوپر کیس کرایا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لندن ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج نے ان کو جو پراپرٹیز کے اوپر فریزنگ آرڈر دے دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ الطاف حسین ان پراپرٹیز کو بیچ نہیں سکتے، اور جب تک کہ ڈسپیوٹ یہ سیٹل نہیں ہو جاتا کہ کیا یہ پراپرٹیز MQM پاکستان کی ملکیت ہیں یا الطاف حسین کی ملکیت ہیں، اس وقت تک وہ ان پراپرٹیز کو بیچ نہیں سکتے، کوئی ٹریڈ ان کی نہیں کر سکتے۔ کورٹ نے ان کو یہ کہا ہے کہ وہ ان پراپرٹیز میں بے شک رہتے رہیں، جو آلریڈی جو اسٹینڈنگ جو پریویس ارینجمنٹس ہیں اس کے تحت وہ رہتے رہیں، لیکن ان پراپرٹیز سے وہ کسی بھی حوالے سے ان کو اب بیچ نہیں سکتے۔ MQM کا جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ تھا، الطاف حسین نے اس کو تقریباً 4 ملین پاؤنڈ کی رقم کے لیے اس کو وہ بیچنا چاہ رہے تھے، اب وہ اس کو نہیں بیچ رہے۔ وہ ایک بہت بڑا ان کے لیے اسٹریس ہے کہ اس جو MQM کا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے اس کو تقریباً پچھلے سال
तकरीबन 1.25 साल हो चुका उन्होंने मार्केट में लगाया था। पहले कोरोना आ गया और कोरोना के गुजरने के बाद अब उनको उस वक्त मार्केट में स्लम्प आया और जब दोबारा डील चल रही थी, ऊपर से अब कोर्ट ने फ्रीजिंग ऑर्डर दे दिया, वो अब उसको नहीं बेच सकते। यही सिचुएशन उनके जो बाकी जो दीगर एसेट्स हैं वहाँ भी उनको पेश आ रही है कि वो उसमें अब रह सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवली जो इस वक्त की स्टेज है वो उसके अब मालिक नहीं रहे। ये वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसकी वजह से अल्ताफ़ हुसैन को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं। उसके अलावा जो उनका अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो अभी भी तकरीबन 30,000 पाउंड महीने के उनके एक्सपेंडिचर्स बनते हैं, जो कि उनको यहाँ पर अरेंज करना पड़ते हैं। और ये सारे बहुत सारे हवालों से जो पैसे बाहर से अभी तक उनको आ रहे हैं, कनाडा से और अमेरिका से उनको आ रहे हैं, लेकिन वो वाले पैसे जो पहले आया करते थे वो अब पैसे वो ऑब्वियसली वो स्ट्रीम जो कराची से थी वो तो बंद हो चुकी है। ये वो बैकग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर अल्ताफ़ हुसैन ने अपना ये लेटर इशू किया है, जो लेटर आप देख रहे हैं। और इस लेटर में उन्होंने जो कहा यह है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो यूटिलिटी बिल्स, जो कौंसल का जो टैक्स है वो, और जो रोज़ाना के उनके अखराजात हैं वो उसके बिल्स पे कर सकें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन के पास अब भी जो फुल टाइम काम करने वाले जब 5 से 7 लोग हैं वो उनको पैसे पे करते हैं, उनको कैश में उनको पेमेंट होती है और एवरी मंथ उनकी पेमेंट होती है। वो एक पूरा ऑफिस अभी तक वो चला रहे हैं। उसके अलावा उनकी जो लीगल टीम है, 3 डिफरेंट किस्म की उनकी जो लॉयर्स हैं उनके पास, उनके वो जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी वो पे कर रहे हैं। और अभी तक जो आज हमने चेक किया है उन्होंने किसी किस्म के जो बिल्स हैं उनके कोई आउटस्टैंडिंग बिल्स नहीं है। जो लेटर में उन्होंने कहा है कि उनके बहुत सारे बिल्स हैं जो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उनका जो घर का बिल है जो लोकल कौंसल को जा रहा है, ब्रांड कौंसल को जो जा रहे हैं, हैरो कौंसल को, वो सारे के सारे बिल्स उन्होंने पे किए हुए। उनके यूटिलिटी बिल्स भी पेड है। किसी भी किस्म का उनका अभी तक कोई आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। ये सारे के सारे वो जो पैसे हैं वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। लेकिन इस जो ख़त उन्होंने लिखा है इसका मकसद ये है कि वो फंडिंग एक्चुअली वो फंड रेजिंग करना चाहते हैं जो मुख्तलिफ लीगल केसेज हैं, ताकि अपनी लीगल टीम को फ़ंड कर सकें। उसमें पैसे, इसमें शक की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट्स चाहिए उनको, चूँकि वकला का ख़ास तौर पर जब जो क्रिमिनल केसेस में जब वकला रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर वो पैसे चार्ज करते हैं। और यही वजह है कि उनको अब पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो ख़त है उस ख़त में जो उन्होंने दावे किए हैं वो उस हवाले से सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब उन्होंने अगस्त 2016 में स्पीच की थी, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई शुरू हुई, अपनी पार्टी ने उनको सैक कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2 घर हैं जिन घरों को उन्होंने बेचा था, एक ग्रीन लैंड का घर है और एक वहाँ पर ओकफील्ड एवेन्यू का घर है जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने बेचा है। यही वो वजह है कि जब MKM पाकिस्तान ने यहाँ पर अपना केस लाया जज के सामने, तो उनके जो MKM पाकिस्तान के वकला हैं उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी, यानी MKM की मलकियत वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो इससे पहले बेच चुके हैं। लिहाजा अगर उनके ऊपर फ्रीजिंग ऑर्डर न दिए गए तो खदशा ये है कि ये बाकी प्रॉपर्टीज़ भी बेच देंगे। यही वजह है कि कोर्ट ने उनको फ्रीजिंग ऑर्डर दिए। अल्ताफ़ हुसैन के इस ट्वीट के बाद मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी जो उनके डिप्टी हैं, इंफॉर्मेशन का जो विंग है वो चलाते हैं, उनके बहुत करीबी साथी हैं। तकरीबन अल्ताफ़ हुसैन के बाद जितने भी बाकी मामलात हैं वो मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी देखते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उनको बहुत दुख है इस बात पर कि अल्ताफ़ हुसैन को ये स्टेटमेंट पैसे मांगने पड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये कितनी बड़ी ट्रेजिडी है, ये दुख की बात है कि वो अल्ताफ़ हुसैन की जिन्होंने MNAs बनाए, MPAs बनाए, सेनेटर्स बनाए, लोगों को मेयर बनाया, उनको बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचाया। और ये ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग जिनको अल्ताफ़ हुसैन ने बनाया और आज वो बिलियनर्स बन चुके हैं। सूरत हाल ये है कि आज वो सारे लोग तो बिलियनर्स हैं, लेकिन उनको जो बनाने वाला शख्स था उसको अब पैसों की ज़रूरत पड़ चुकी है। इस पर उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है, शर्म का मुकाम है कि हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपील ये भी की है कि अल्ताफ़ हुसैन को पैसे दिए जाएँ ताकि वो अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं और जो बाकी ऑपरेशन हैं वो उसको चलाते रहें। लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ है। पिछले दिनों यहाँ से बहुत सारे लोग जब अल्ताफ़ हुसैन के साथ जहाँ पर थे, जो एक्टिवली काम करते थे, वो बहुत सारे लोग अब नदीम नुसरत को ज्वाइन कर चुके हैं, जो वॉइस ऑफ कराची के नाम से ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। अब अल्ताफ़ हुसैन के पास जो मखसूस जो चंद लोग रह गए हैं, ये वही लोग हैं जो इस वक्त तक अल्ताफ़ हुसैन को जो खुद बजाय खुद उनको जो एक फ़ाइनेंशियल जो इशूज़ हैं, इसमें इन लोगों का कंट्रीब्यूशन इसलिए है कि अल्ताफ़ हुसैन को इन सब लोगों को माहाना जो उनकी जो सैलरीज़ हैं वो पे करनी पड़ती हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स पे करने पड़ते हैं और उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ में अपने साथ रखना पड़ रहा है। ये वो असल वजूहत हैं जिसकी वजह से अल्ताफ़ हुसैन के माली मामलात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए।